व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब हुण असीं अपने सवालां दा सिलसिला शुरू करदे हां। अज 19 नवंबर 2013 4 मगर नानकशाही संमत 545 दा दिन है। तो तुसीं साडे दर्शकां नूं दस्सो अज दे दिन दी सिख हिस्टरी ते वर्ल्ड हिस्टरी विच की अहमियत है। सिख इतिहास के हवाले नाल जदों असीं करंट पीरीयड च देखते हैं तो अज दे दिन दिल्ली दे विच एशियन खेडां शुरू हुईयां। ये 1982 का वो दौर है, 82-83 का, जदों कि धर्मयुद्ध मोर्चा चल रहा सी और एशियन खेडां हिंदुस्तान दे लई एक बड़ी प्राइड की गल सी। पर अकाली दल दे मोर्चे दे इंचार्ज लौंगोवाल और संत पिंडां वालियां ने ये ऐलान किया। उदों तक 30,000 सिख जेलों के विच बंद हो चुका सी, जेलां भरियां सी और इंदिरा गांधी बिल्कुल जिहड़ी है धोखा कर रही सी, कोई गलबात भी प्रॉपर नहीं सी। सो उन्होंने ये ऐलान किया भी असीं ये खेडां रोकांगे, असीं दिल्ली दे विच जाके प्रोटेस्ट करांगे जी। इंदिरा गांधी एक स्टेज ते घबराई, वो कोई ना कोई गलबात करना चाहुंदी सी। हरियाणे का मुख मंत्री भजन लाल सी, उन्हें इंदिरा गांधी नूं कहा भी फिक्र ना कर, सिख तां की पंजाब चों कोई चिड़ी तां कां भी जिहड़ा वो हरियाणे राहीं दिल्ली नहीं पहुँच सकेगा। सो शंभू बॉर्डर के उत्ते बैरीयर ला दिता गया और कल्ला सिर्फ यही नहीं भी पंजाब हरियाणा बॉर्डर के उत्ते, क्योंकि हरियाणे दे विच भी 1 मिलियन तो ज़्यादा सिख रहिंदे ने जिथे सिखां दा अकालियां दा बेस है। सो ईवन भजन लाल ने हरियाणे का बॉर्डर जिहड़ा दिल्ली दे नाल लगदा है जाके गुड़गांवां दे नेड़े, उत्थे भी बैरीयर ला दिता तां कोई हरियाणे का सिख भी ना जा सके जी। और पंजाब चों कई साबका फौजी जनरल जिवें लैफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, अर्जन सिंह फील्ड मार्शल, कई हाई कोर्ट के जज के जिहड़े कि खेडां देखण जाना चाहुंदे सी, जा रहे सी अपणियां कारां च गड्डियां च। ईवन मैंबर पार्लीमेंट, कांग्रेस के मैंबर पार्लीमेंट जी, अमरजीत कौर पटियाला तो सी, शायद राज सभा मैंबर सी पटियाला खानदान दी, वो जाके रोई दिल्ली पार्लीमेंट भी मेरे नाल की हशर किया जी। सो जिहड़ा भी सिख किसे भावें वो गड्डियां च सी, अपनियां व्हीकल्स, ट्रेनां च सी, बसां च सी, उन्होंने ला ला के जलील किया गया और उन्होंने जिहड़ा हरियाणे चों लंघण नहीं दिता गया। और उस पीरीयड की एक गल जिहड़ी याद है भी चंडीगढ़ तो एक फौजी जनरल जिस कोल पहला कुछ सिख एक्टिविस्ट गए कि जी असीं सैमीनार करवाना है, मदद चाहिए है, उन्हें कहा कि जी मैं जिहड़ा वो मेजर जनरल रिटायर होया, पुत्र मेरा एक करनल है, एक मेजर है, किहड़ा सिखां नाल धक्का हो रहा। मैं तो तुसीं एवें अपणियां दुकानां खोलियां होईयां जिवें इत्थे भी कहण वाले ने जी जी। सो वो भी अपने पूरा तैयार व्यार हो के गड्डी ते जान लग्या दिल्ली। जो ही शंभू हरियाणे की बॉर्डर के नेड़े आया, हरियाणवी जाट ने उन्होंने सिपाही ने रोकया, नाका लग्या सी, उन्हें अपना आइडेंटिटी कार्ड बाहर कढ़िया सिविल कपड़िया जी। तो वो हरियाणवी जाट कहना ये गत्तो सा ना दिखाल मुझको, उत्तर कार मास है। सो उन्होंने जलील किया, वापस आया, फिर उन्हें उन्होंने ही सुनेहा भेजा कि बई आके पैसे लै जाओ तो जो मर्जी करो, मैनू भी दसो भी आज़ादी लई मैं की रोल अदा कर सकदा। सो ये जिहड़ा सी और उस तो बाद एक साबका फौजियां की कन्वेंशन सद्दी गई अमृतसर एशिया तो बाद, उहदी 10,000 के करीब जिहड़े सिख फौजी जिन्हां दे विच दर्जनां लैफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, करनल, मेजर, कैप्टन वो शामिल हुए और उन्होंने पास किया कि संत पिंडां वालियां नूं अकाल तख्त साहब का जत्थेदार बनाया जाए। और उदों ही उस तो नैक्सट डे उन्होंने ज्ञानी कृपाल सिंह जिहड़ा ऑफिशिएटिंग सी जत्थेदार अकाल तख्त का जत्थेदार अजनोआ दे चढ़ाई करने तो बाद उन्होंने पक्का जत्थेदार बना दिता है ताकि वो स्पेस ना रहे। वर्ल्ड हिस्टरी के हवाले नाल कोलंबस ने अज दे दिन जदों सैकेंड ट्रिप के उत्ते आया तो पोर्टोरिको ने लभ्या 1493 1620 मे फ्लावर जिहड़ा पिलग्रिम्स का सी जहाज़ उन्हें केप कोड चो पहुंचे और उन्होंने कोस्ट नूं एक्सप्लोर किया। 1863 अब्राहम लिंकन ने अपनी इतिहासक स्पीच जिहड़ी कि गैटिसबर्ग फाइनल सिविल वॉर की लड़ाई हुई उहदे च उन्हें दित्ती। 1893 अमरीका दे विच न्यूयॉर्क वर्ल्ड नां दा पहला कलर्ड न्यूज़पेपर जिहड़ा है वो पब्लिश होया। 1928 दे विच टाइम मैगजीन जिहड़ी अज दुनिया की मशहूर मैगजीन है उहदा पहला इशू और उहदे ते भी जैपनीज़ एंपरर जिहड़ा सी हिरोहिटो उसकी फोटो कवर दे उत्ते सी। 1933 दे विच स्पेन दे विच पहली बार औरतां नूं वोट का हक मिले। 1962 दे विच जदों अमेरिका और सोवियत यूनीयन की टसल चल रही सी, सोवियत अपनियां मिसाइलां
ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਦੁਨੀਆ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਦਾ ਫੀਅਰ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸਟਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਵੀਅਤ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਲਏ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। 1977 ਚ ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਨਵਰ ਸਾਦਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਗਦਾਫੀ ਨੇ ਇਜਿਪਟ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ। 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੀਗਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਮਿਖਾਇਲ ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਬਲਾਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੈਟੋ ਸੀ, ਨਾਨ ਅਲਾਈਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਰਸਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਮੈਂਡਰਿਨ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜੇ ਕਲਚਰਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਈ ਆਸਪੈਕਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲਚਰਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਹੁਣ 3000 ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗਾ ਬਾਦਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਡਰੀਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਲਚਰਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਇੰਕਸ਼ਾਫ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ ਝਗੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੁੱਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿਵਲ ਵਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਟੈਲੀਏਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ 2014 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੋਮਲੈਂਡ, ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣਦਾ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ 50,000 ਫੌਜ ਹੋਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਚੀਨ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਸੀ ਬਾਰਡਰ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 70% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲੈਟਰੀਨਸ, ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 50,000 ਫੌਜ ਹੋਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੀ 50,000 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50,000 ਹੋਰ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਾਏਗਾ ਤੇ 65,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ?
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਫਰੇਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਪਹਾੜੋਂ ਸੇ ਉੱਚੀ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਸੇ ਗਹਿਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੁਆਇਟ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰ। ਹੁਣ ਜੇ 50,000 ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਹੈ, 50 ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਲੱਖ ਫੌਜ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਜੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਆਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਕੁਅਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਦਾ। ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਨੋ ਚਾਈਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਦਾ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚਾਈਨਾ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। 50,000 ਫੌਜ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਚੀਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਚੀਨ ਤਿੱਬਤ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੂਫ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 250 ਮੀਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੋ ਫਲਾਈਜ਼। ਮਿਸਾਈਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਲੜਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ 22 ਨੰਬਰ ਔਰ 23 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਕ ਪਟਨ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸਾਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਫਾਉਂਡ ਮੈਸੇਜ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰਿਆ ਮਿੱਤਾਂ ਆਇੜਿਆਂ, ਹੇੜਾ ਜਲੇ ਮਜੀਠ ਜਿਉਂ ਉੱਪਰ ਅੰਗਾਰਾ ਜੀ। ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਦਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਮਿੱਤਾਂ ਆਇੜਿਆਂ, ਰੱਬ ਆਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਫਰੀਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਰਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੇੜਾ ਜਲੇ ਮਜੀਠ ਜਿਉਂ, ਹੇੜਾ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਜੀਠ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਅੰਗਾਰਾਂ, ਲਾਲ ਅੰਗਿਆਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਗ ਰਹੇ, ਤੇ ਲਾਲ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਵੇਦਨਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜੀਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਰਹ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਕਲੀਫ 'ਚ। ਇਹ ਹੈ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਢੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜੌਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ, ਹੰਡੈ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ, ਪੈਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਟ। ਹੁਣ ਬਿਜੌੜ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਅੰਗੂਰ ਆਣੇ ਤੇ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ, ਆ ਗਏ ਚਮਨ ਦੇ, ਚਮਨ ਦਾ ਅੰਗੂਰ, ਚਮਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਚਮਨ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿਜੌੜ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਅੰਗੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਖਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜੌਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਜਾਂ ਮਿੱਠੇ ਅੰਗੂਰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜੌਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ। ਹੁਣ ਕਿੱਕਰ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਦਾਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਕਿੱਕਰ ਹੈ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜੌਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਤ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚਮਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੰਡਾ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਨ ਕੱਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਂਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਪੱਟ, ਪੱਟ ਸਿਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਮਿਲਣ
ਤੇ 31 ਤੁਸੀਂ ਉਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੋਣਾ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ, ਕਿ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਵੱਢੋਗੇ। ਜੇ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਿਆ ਕੰਡਿਆਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਡਿਆਲਾ ਕਿੱਕਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਢੀਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਗੂਰ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਮਿਠਾਸ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੋਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿ ਜੋ ਬੀਜਣਾ ਉਹ ਵੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜ ਕੇ ਅੰਗੂਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਤੇ ਉੱਨ ਕੱਤ ਕੇ ਰੇਸ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੋ ਸੋ ਸ਼ੈਲ ਯੂ ਰੀਪ, ਕਿ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਵੱਢੋਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।